السلام عليكم. كيف الحال؟ رمضان مبارك، خواتيم مباركة. እንዴት ናችሁ? አይ ሰላም። አልሐምዱሊላህ። ሄሎ የት ነው? ትላንት ከሰዓት ምግብ እየሰራሁ ነበር ቆየሁ። ከዛ በቃ አልቻልኩም። የንዞር ሰዓት ነበርኩ። ትላንት ሱረትን ነብህ ጨርሰናል። ከዛ ሱረት ስራ ዛሬ አላውቅም ሌላ ቦታ ምናምን እስራኤል ግን ቁርአን ላይ الإسراء الإسراء والمعراج كان يا رسول صلى الله عليه وسلم ودا سماء هيدا كذا تملسه كبيت المقدس الإسراء كذا المعراج سمله هنا واقع كم عندي مصحف لين هون يا هي مصحف كيما نقطعهم كذا القصة كذا الإسرائيل مالتنا أب وسط جن أب هي قرآن متنببت الإسرائيل አማርኛ ማንበብ አልችልም። አምሃሪክ እንግሊሽ ከጻፍክ እዚህ በቃ እንጀምር። ሱረት الإسراء
سلا ميريكال يهونا لازم بس جسم تسمى مالتنا معجزة مدنو أو بطن سلا بني إسرائيل تاريخ يا ورا I think لازم أبو تشويست وني إسرائيل anyhow الإسراء والمعراج ميريكال للنبي صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم كذا يوم الإسراء والمعراج هن كان النبي صلى الله عليه وسلم وده سما درسه كذا تملسه ملائكة أيتو الله عرش أيتو سلسلة هن معجزة يا هورال مالتنا هي سورة هذه هي سورة كذا بزي سورة بزو ميلان نجاروش الله هجوش بأناته لأباته بر الوالدين مالت بزو نجاروش مؤمنوش مزيم مقتل الله باشو دزي ما هون الله باشو إلى سلزي بر الوالدين ستسما أباته ناته ستسما ستا كبراتشو إنفاق ست صداتشو برس سكامي موتو درس ست كباتشو بري يبالا ماتنو جن ست صدباتشو ست لاتشو ست تاكرفاتشو بنزبات صداتشو واتاياتشو إهي عقوق مالت عاصي تبالا له كالله تطالع له ماتنو إنا جنة تحت أقدام الأمهات إناته إجر لي جنة نو قال إذا جنتها جنيا له إلى مالت بكست كبرات بدام ستوده دعاء ستارق له هلو نجر إسكام تموت درس كبات جنة لتجابت تشيل له مالت نوبلزا جنتها جنيا له تجابله إلى بأناته بكل مالت نو باباته بأناته كهونا بطام مكبر لبه بطام مكبا لبه مسوات لبه عند تسدباتشو عند كورفاتشو عند تطلعشو بزيم بار تبالاله عصير تبالم كذا الله جزائي ستها مالتنا هي مؤمنوش مؤمنوش እንደዚህ መሆን አለባቸው ይላል ባሪን በዋልዳ بالوالدين البر بالوالدين ስለዚህ ስለምንድነው የሚያወራው መጀመሪያ አዮች سلا معجزة تنزيه الله سير عبد محمد العلمات هي معجزة من هنا النبي صلى الله عليه وسلم هيدا لليت سكا سماء درسة دنو إلى هنا كمسجد الحرام إلى مسجد الأقصى مالت ككعبة ودا بيت المقدس هيدا مالتنا لليت مدام بديت هي النهيد ስለዚህ
الله بجسده وروحه ማለት በእግሩ አይደለም ነፍሱ ወይስ ከመስጂድ الحرام ወደ መስጂድ الأقصى ሄደዋል ማለት ነው لكن عند مصحف ምንድነው ሚል ወደ ሰማይ ደረሰ ከዛ ተመለሰ አሁን እዚህ ምንድነው ሚል ከመስጂድ الحرام ግን ይሄንን ትክክል ነው አያ ውስጥ ሚል ማለት ነው ከዛ ያኛው እስቲና ያለን ከት يوم الإسراء والمعراج المعراج لا يعلم كذا لليت ይላል ተነሳ ከዛ ነፍሱ ሄደዋል ከሩህ ምንድነው በጀሰده وروحه ከመካ ወደ መስጂድ الأقصى ማለት ነው الأقصى القدس فلسطين هي يا الله معجزة النبي محمد صلى الله عليه وسلم هلال تصدوا اللهم صل على جميع الأصوات وسيد كل وسعادة بيوتك ماشي كذا الله عند كرامنا يتصدوا وهي معجزة عند السوء لنبي موسى عليه السلام تصدوا مصحف هي مصحف لموسى عليه السلام يتسطى التوراة وجعلنا بيانا الحق وأرسلنا بني إسرائيل كذا السو يسرد البدنب سلا بني إسرائيل موسى عليه الصلاة والسلام ينبر نبي لبني إسرائيل النسو نبي نبر يتلاكى كذا الله إكراما له تسطوا معجزة مصحف التوراة كذلك إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم يتسطوا هنا المعجزة الإسراء يتشالى مهيد منقد كمكة ودا بيت المقدس مالت وهوك سايارك مالتنا هي دوال بروح بنفسه هي معجزة وأنا راسي understand لأنك نديت معجزة هنا مالتنا وهوك سايارك anyhow هن يتسطوا للتامنوا مالتنا الله تشروطا لأن دا موسى يتسطوا مصحف عند النوح عليه السلام بمركبه هيد سيلو بحر وسط كذا الله ألفوا الموتم سلفوا جن ليلوش الترفوا موتوا الناس ظالم نبروا كافروش موتها عند السوء عند موسى لنبي محمد صلى الله عليه وسلم تسطوا معجزة معناتها كذا بهنن تاريخ بفيد كاملاتشو بهنن تعملاتشو معناتها እንደዚህ ከዛ ተውራት ውስጥ እናገራለን ለበኒ እስራኤል ይላል ይሄንን ከአላህ ነው የወረደ ይሄንን ሙስሐፍ ሊጠራቸው ማለት ነው ግን እነሱ ሁለት ጊዜ ፈሳድ ያደርጋሉ ማለት ነው
ነብዮች ይገድላሉ በደም ማያምኑበት ማለት ነው ያመነበት አለ ያላመነበትም የነብዮች ይገድሉ አለ ስለዚህ ይሄንን ተውራት ስለ በኑ እስራኤል ያወራል ማለት ነው ይሄንን ተውራት ለበኑ እስራኤል ራሱ የወረደ ማለት ነው ከአላህ ከዛ አላህ ራሱ ያገዛ በኑ እስራኤል አላ የሆነ ሰዓት ይላል ማንም ሰው ስልጣን በነሱ ላይ እንዳይሆን አላህ ተሰጣቸው ጠንካሪ አግዛቸው ሊያልፉ ማለት ሊያሸንፉ ብዛት ሰጣቸው ማለት ነው ማንም ሰው እንዳይገድላቸው እንዳያባራራቸው ማለት ነው ከቤታቸው ማለት ነው ስለዚህ መጀመሪያ ምንድነው የሚለን ይሄንን ከሰጣቸው ፊት አያ 5 ልክስ ያባለሹ ልክ ፈሳድ ሲያረጉ መጀመሪያ ላይ እኛ ልከናል ይላል የሚያምንብን ሰዎች በጣም ብሬቭ ናቸው በጣም ጠንካራ ናቸው ይላል ከዛ ከነሱ ይበልጣሉ ይገድላቸዋል ይበራራቸዋል ፈጣፉ በይነ ያረን ፈዘር እንደሆነ በእነሱ ብዙ ስለሰሩ ስለገደሉ ነብዮች ስላረጉ ነው የተላከላቸው እንደዚህ ያላቸው ከዛ ይሄንን የሆነባቸው መጀመሪያ ላይ የተላከላቸው ሙእሚኖች የገደላቸው ነው አላህ አስተካከለላቸው ይሄንን ከዛ የእነን ሰዎች ሱልጣንነት ለሱልጣንነት ያረጉት እሱ ላይ አላህ አስተላለፋቸው ማለት አገዛቸው ለበኒ እስራኤል ሊያሸንፋቸው ራሳቸው ፕሮቴክት ሊያረጉ ማለት ነው ከዛ ርዝቅ ሰጣቸው ልጆች ሰጣቸው ቢዛት ሰጣቸው ቢዛት ማለት ልጆች ሲመጡ ምናምን በዙ ማለት ነው በኒ እስራኤል ወደረከው ፍጡራቱ ማለት ኤኒሚስ ያሸንፉ የሚጠላቸው ሰዎች ነበሩ ከዛ ስልጣንነት በቃ እነሱ እንደ ስልጣን እንደ ኃላፊነት ወሰዱት እነሱ ላይ ማለት ነው ከዛ ሊያሸንፋቸው አላህ አገዛቸው ለበኑ እስራኤል በብዛት ርዝቅ ሰጣቸው በቃ ፕሮቴክት ሊያረጉ ዲፌንድ ሊያረጉ ማለት ነው ምንም ቢመጣላቸው አላህ አገዛቸው ዲፌንድ ሊያረጉ no I'm Yemeni anyhow أنا حسبت مفعلكم وقالكم قد أحسنتم لأنفسكم وأطلب ذلك عليكم ونسأتكم كذا من النميل ጥሩ ነገር ስታወሩ ጥሩ ነገር ስትሰሩ ይሄ ለራሳችሁ ነው የሚጠቅማቸው ለማንም ለአላህ ምንም የምትችሉት ነገር የለም መጥፎ ነገር አትችሉ ለሱ ማረግ ጥሩ ነገር ማረግ አትችሉም አላህ غني عن كل شيء
ግን ለራሳችሁ ነው አላህ ጀዛ ሊያረጋችሁ ማለት ነው ስራችሁ ይሄ መጥፎ ስራ ስትሰርዙ በጥሩ ስራ ነው ይላል ከዛም ልክ ሰዓት ሲደርስ በጣም ፈሳድ አባላሻችሁ መሬት ወይስ ፈሳድ ካረጋችሁ ሁለተኛ ይላል ንልካለን እንደገና ከኒያን ሰዎች ሙእሚኖች ይሸንፋቸዋል ይገድላቸዋል ያባረራቸዋል ስለዚህ መጀመሪያ ላቁ ልክ እንደዚህ ሲባላሽ ነው አላህ ላካ ሙእሚኖች እነሱ ግን እንደገና ከሄዳችሁ ፈሳድ ካረጋችሁ እንደገና ሁለተኛ እንልካለን ከኒያ ሰዎች ሙእሚኖች ሱልጣን ለእናንተ ሱልጣን ይሆናሉ ሰለጣሉ ማለት ነው ከዛ ይገድላቸዋል ይበልጣቸዋል ከቤተ المقدس ያባረራቸዋል ከልቁድስ ያባረራቸዋል ከዛ ቤተ المقدس يسبروታል ويستمሩ ይላል كما خربوه اول مره ከዛ ሁሉ ነገር እጃቸው ላይ ያለ ያባልሹት ይላል الله سبحانه وتعالى لا بنو اسرائيل كذا ምንድነው ሚል አላህ ረህማ ያረጋላችኋል ከተውባ ካረጋችሁ ከስተካከላችሁ ካመናችሁበት አላህ ረህማ ተውባ ያረጋላችኋል ያስተካክላችኋል ግን ተመልሳችሁ ኩፍር አድርጋችሁ አላመናችሁም መባላሻት ይሄ አላህ እንደገና ይችላል እናንተ ማጥፋት ማለት ነው መጥፎ ነገር ይሄንን የሰጣችሁ ስጦታ ሪዝቅ ምናምን መውሰድ ይችላል ከዛ እጃችሁ ላይ ያለ እንዳለ መውሰድ ይችላል ወይስ ይላካል ከሱ ሰዎች እንዳለ እጃችሁ ላይ ያለ ይወሰዱባችኋል ይባልሹባችኋል ከዛ እንደ ጀዛ ማለት ነው ያቀርቡ ከዛ ምንድነው ሚል ኢስላም የተሰጠው ለነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይሄ the best በቃ ከሁሉ መንገድ እሱ ይሻላል ኢስላም ዲን ይላል ካማናችሁበት ከሄዳችሁበት አላህ አሪፍ ደረጃ ይሰጣችኋል ጀና ላይ ማለት ነው كذلك إن يالكاتشو بفيت سووش سلك سناددو يلال سلا دعاء يرقالو مطفو دعاء سلا لجاتشو كتنددو بلجاتشو ويسوى ناتاتشو ويسوى وذاو مطفو دعاء يرقالو الله يقدلو وليس الله يستنمو ويس هين الدعاء متطيقودني الله متطيقود لك ስትናደዱ ልክ ከባድ ሰዓት ሲሆንላችሁ ይሄንን ዱዓ መጥፎ ዱዓ መታረጉት ስለልጃችሁ ስለእናታችሁ አላህ ረህመትን منه ማለት አይቀበልም ግን አላህ ሰው ያቀዋል ማለት ነው ግን ጥሩ ዱዓ ስታረጉ አላህ ይቀበላል
ይሄ ረህመተን ከአላህ ግን ዱዓ ካረጋችሁ ከተቀበለ መጥፎ ነገር ስለ ልጃቸው ምናምን ስጠይቁት ይሄ በጣም ለሰው መጥፎ ነው ማለት ነው እንጥፋለን ሁላችንም ማለት ነው አብዛኛው ሰው ለክሲናደድ አቃ በዱዓ ካላ መጥፎ ዱዓ ነው የሚጠይቀው ማለት ነው ለዚህ ይሄንን አላህ ያቃል ሰው አላህ ረህመተን ከአላህ አይቀበልም هذا من دينامين آية 13 الله هلو سو متسروت سرا أنت بتشانو حساب ميارجة يا ليلة سو سرا أنت حساب أتدرج بتم ويس ليلة سو وأنت سرا حساب أتدرجم حساب متدرجه براسه سرا هلو سو براسه سرا مسكر الله مصحف الله الملائكة اللو ميتصافوت ينتصرا بكان الله إجه عينه جوره مياورا قيامة لي سلا أنت سرا بجه مالتنا من ما يملكتهم بليلة سوسرا من ليلة أنت حساب أتدرجم بليلة سوسرا ميلو إجها فهمنا من إندزي سرجال إندزي أوره إلى إنجن أيلم هنن سو أي ملكتهم ليلة سو أيلم أي ملكتهم بلان تحسرا مالتنا يا راسها سرونو حسابة الدرجة بثيرا كذا آية 17 من دنوميل بزو هزبوج بفيت يا الله ندت ورد باتشوال كنوح جمرو كالنبي نوح عليه السلام كذا وهلا وبزو هزبوج نبرو إن الله يقال هلو نجر هلو سومي سرو سلا الله قال لا إله كذا آية 18 من النمل ሰዎች የሚያሸክሉት ማለት ነው ያሸክላሉ ዱንያ ላይ ይፈልጋሉ ሁሉ ነገር ማለት ነው አዝናናት ይፈልጋሉ ሪስክ በጣም ገንዘብ ይፈልጋሉ መኖር ይፈልጋሉ ከዛ ምንድነው ስለ አኺራ ያምኑ ይላል ዱንያ አኺራ ቂያማ ምናምን አያምኑበትም ሁሉ ነገር የሚፈልጉት ዱንያ ላይ ማግኘት ማለት ነው ስለዚህ ገንዘብ ብዙ ይጠይቃሉ ሊሰጣቸው መዝናናት ምናምን ከዛ አላህ ይሰጣቸዋል እንደተሸከለው አላህ ይሰጣቸዋል ሁሉ ነገር የሚፈልጉት ዱንያ ላይ ግን ልክ ዱንያ ላይ ሲያልቅ ወደ ጀሃነም ያስገባቸዋል አለማኑን በአኺራ ማለት ነው ሁሉ ነገር ይፈልጋሉ ማግኘት ዱንያ ውስጥ ለአኺራ ለመስራት የለም አይፈልጉም አያምኑበትም ይሄንን ሰዎች አላህ ይሰጣቸዋል ሁሉ ነገር የሚፈልጉት እንዳሸከሉ በዱንያ ማለት ነው ማግኘት ሁሉ ነገር
ለምን አላህ ፕሮሚስ ያረጋን አሁን ሰብር ስታረጉ የምትፈልጉትን ነገር ያገኛችሁት ስትመዘግኑ ሁሉ ነገር በኋላ አኺራ ላይ ይሰጣችኋል የምትፈልጉት ነገር አኺራ ላይ ይላል ሁሉ ነገር የምትዝናኑበት የምትፈልጉት ሰብር ያረጋችሁበት ዱንያ ላይ ታገኛላችሁ አኺራ ላይ ማለት ነው ጀና ላይ ይሄን ሲታምኑ በአኺራ ግን ከለመናችሁ በአኺራ ሁሉ ነገር ትፈልጋላችሁ ዱንያ ላይ ማግኘት ተሸክለላችሁ አላህ ይሰጣችኋል ግን ልክ አኺራ ሲደርስ ጀሃነም ነው የሚያስገባችሁ ይላል ለምን ብዙ ሰው ዱንያ ነው የሚፈልገው እንጂ አኺራ ለአኺራ ራሱ አይሰራም አይፈልግም ከዛ አላህ ርዝቅ ይሰጣል ለሁሉ ሰው ካፍር ብትሆን ሙእሚን ብትሆን አላህ ርዝቅ ይሰጣል ብታምንበት የሚፈትንብህ አለ ካመንክበት በአላህ ከመሰገንክ አላህ ያበዛልህ ሰብር ካረክ የምትፈልገው ነገር ካላገኘም ሰብር ካለክ አላህ አኺራ ይሰጥሃል ግን ካላመንክበትም ለካፍሮች ርዝቃቸው አለ ይሰጣቸዋል ከለማኑ ለመጥፎ ስራ ከሰሩ ከተጫም አላመሰገኑ ምናምን አኺራ ላይ ጀዛ ይሰጣቸዋል ከዛ እንዳልካቸው አላህ ምንድነው የሚለን መጀመሪያ እኔን ማመን አለባችሁ ወርሺፕ ማለት መስገድ አለባችሁ ዱዓ ማድረግ አለባችሁ ለኔ ከዛ በኋላ ከኔ በኋላ ለእናታችሁ አባታችሁ መክበር አለባችሁ ኢህሳን ማድረግ አለባችሁ ማለት ልክ ሲያረጁ መከባከብ አለባችሁ መስማት አለባችሁ መክረፍ መሰደብ አለባችሁ መከባከብ እስከሞቱ ድረስ አለባችሁ ይላል ከኔ በኋላ ማለት ነው መጀመሪያ እኔ ነው የምታምኑ መስገድ ጣዓም ታረጉልኝ ማለት ነው ከዛ በኋላ ለእናታችሁ ለአባታችሁ ብር ማለት ኢህሳን ማድረግ አለባችሁ አትኮርፋችሁ መከባከብ አለባችሁ ይላል إذن إف ولا تقول لهما أف ولا تنهرهما أف إندزي راسو أجشال ميلهان ولا تقول لهما أف ولا تنهرهما أتصدباتشو أف نعم ستلا إندات تلاتشو إلان منم بيهون بطرو نجار طرو ورنا ولا سلباتشو صبر ما رجل لباتشو مكبا كبا لباتشو اسكامين يوتو دراسو دعوة أرجلاتشو الله أخرى يرجلاتشو رحمة لي سطاتشو مالتنا يديناتشو كأماماتشو ريلي هون ليك ستاقبو እናቱ አባቱ ማያ ከብርሰው እንደትምክሩ ማለት መጀመሪያ እናቱ አባቱ እነሱ ያሰደቁት እነሱ ብዙ ነገር ያረጉለት ልክሲ መልሰላቸው ታያለህ አሪፍ ከመለሰላቸው ከባካባቸው ምናምን በቃ ይሄ ጥሩ ሰው ነው ይሄ ምልክት ላንተ በቃ ልታገባ ማለት ነው አማና ሰው ያከብራል ይመሰግናል የሰሩትን ስራ ግን
ለአንተ ሚስት ለአንቺ ማለት ምንም ብታረግለት ማለት ነው እንደ እናቷ አይሆንም። ስለዚህ ምን አይነት መልስ ነው የሚመልስልሽ እንደዚህ ከመለሰ ለእናቱ ማለት ነው? እናቱ ይሄ ሁላ ተከባከባቸው ለሊት ሲያማው ትምህርት ሲገባ ስትጨናነቅለት ገንዘብ ለመስጠት እንደ ከሌላ ልጆች እንዳይላይ ሁሉ ነገር መብላት ማስጠናት ይሄ ሁሉ ድካም ሚስት አትችልም እንደዚህ ማድረግ ማለት ነው። ይሄ እናት ናት ማለት ነው። ለዚህ ቁርአን ላይ ራሱ መጀመሪያ እናት ናት ያለ እናት እምክ ከዛ አባት ይላል። እናትና አባት ከዛ ሚስት እንደ እናት መሆን አትችልም። ስለዚህ ምንም ብትሰሪው ነገር ከዚህም በኋላ ለእናቱ መጥፎ ነገር ይሄን ሰው ከሆነ ለአንቺ ደባል መጥፎ ነው የሚሆነው። ለምን ከመለሰላትም በጥሩ ነገር ለአንቺ ምንም መልስ አታገኝም ማለት ነው። መጥፎ ነው የምታገኘው። በኋላ አንድ ሰዓት ይመጣል ወይስ ለአንቺ አንቺ በቃ እናትህ ጥላህ ምናምን ካረክሽው እናቱ ደግሞ የሰራችለት ብዙ ነገር ይሄንን እናቱ የረሳው ስራ በኋላ አንቺ ስራሽን ሙሉ ይገለበጣል ማለት ነው። በአንቺ ነው የሚመጣው። ከዛ ደባል ነው የሚሆነው። አላህ ንደት ይደርሳል። አላህ ጀዛ ያረግሻል በስራሽን። እሱ ራሱ ምንም አይከብርሽም። እንደ እናቱ አልከበረም። የሆነ ጊዜ ከዛ ሊጥልሽ ይችላል። ልጆችሽ ራሱ አላህ ይላል በልጆችሽ ታያለሽ። ለዚህ ልክ ስትሰሩ አንድ ነገር መጥፎ ከሆነ ማሰብ አለባቸው። ወይስ አንድ ቀን ይመጣል እኔ እንደዚህ ወድወልኛል፣ እንደዚህ ሸትብኛል፣ እኔ ደብድብኛል፣ እናቱ እንደዚህ ካረጋል በቃ እኔ ምን አረኩለት ያከብረኝ ማለት ነው። እናቱ ብዙ ነገር ከን ይበልጣል ያረገችለት ማለት ነው። ግን አንቺ ራስሽ እንደዚህ ካልሽ ፑሽ ያረኩሹ እናቱ ሊጥል ምናምን ይሄ በልጆችሽ ታያለሽ። አንድ ቀን ይደርስሻል። ይሄ አላህ ጀስቲስ ማለት ነው። ልጆችሽ ይጥሉሻል እንደዚህ ማለት ነው። ስለዚህ ልክ ስትሰሩ ስራ ይሄንን ወደፊት ማሰብ አለባቸው። በዚህም ሰዓት ብቻ አይደለም ወደፊት ማሰብ አለባቸው። ከዛ ምንድነው ሚል ይሄን ብር ያላቸው ሰዎች ለቤተሰባቸው ማገዝ አለበት። ሰፈር ላይ ያሉት ማገዝ አለበት። ከአባቱ ከእናቱ ብቻ ከሆነ ምናምን ማገዝ አለበት። ከዛ በአላህ መንገድ መንፈቅ ማድረግ አለበት ማለት ለምስኪኖች የሚፈልግ ሰው የሚያገኝ ብርህ በዚህም መውጣት አለበት እንጂ እስራፍ እንዳታርግ ተብዲር በሌላ መንገድ በመጥፎ መንገድ እንዳታወጣው ይላል። ልክ ብር ስታገኝ ብዙ ከዛ ምንም ታረግበት ነገር የለም፣ ምንም ሐሳብ የለህም፣ ይሄ ለምስኪኖች ስትል ይላል። አግዝ፣ ቅርብ ያለ ሰው አግዝ፣ ቤተሰብ ለብቻ የሚኖር ሰው አግዘው። በአላህ በጣዓትላህ አውጣ ማለት ነው። ብር አላህ ይጨምርልሃል። ከዛ ራሱ ይመጣልሃል ሂሳብ የምታረግበት ነው። ግን እንዳትጫወትበት መጥፎ ነገር ትገባበታል። ከዛ አላህ የሰጠህ ነገር ይወስድብሃል ማለት ነው። ከዛም በቃ እንደዚህ ያረጉ ሰዎች ሙስሪፊን ይላል። ሙስሪፊን ማለት ብራቸው በመጥፎ ነገር በማይታወቅ መንገድ ነው የሚያጠፉት ማለት ነው። ይሄንን ሰዎች እንደ ሸይጣን ናቸው ይላል። አሽባህ ሸያጢን እንደ ሸይጣን ናቸው።
በማዕሲያ ማድረግ ማለት በመሬት መባለሻት ሰው መባለሻት ሸይጣን ናቸው አይደል? ለምን ሸይጣን ነው ማይመሰገን ክፍር የሚያደርግ ምናምን ከዛ ከላገኘህም የምትሰጣቸው ነገር ማለት ገንዘብ ከየለህም እናት አባተ ቢሆኑ ማለት ነው ከጠየቁ ገንዘብ ከየለህም በቃ የለህም አላህ መጠየቅ አለበት ሪዝቅ ሊሰጥህ ማለት ነው። ግን እንዳት ታኩርፋቸው ያለኝም ኦፍ እንደዚህ አትልም ይልሃል። በጣም ጥሩ ወሬ አውራችኋል። የለኝም ልክ አላህ ሲሰጠኝ ሰጣችኋል። አሁን ምንም የለኝም በቃ በጥሩ ነገር መልስ ይልሃል። ለእናት ለአባት ቢሆን ለሰው ቢሆን ከዛ ምንድነው የሚለን ባላንስ መሆን አለባቸው። ልክ ካለህ ገንዘብ እንዳትይዝ ስቲንጂ እንዳትሆን ማለት ነው። يدك مغلولة في عنقك مالت بكى لأنها تلبات بيهون لا سو بيهون لا كذا من دنو ميلان بالانس ما هون اللباتشو لك ካለህ ገንዘብ እንዳትይዝ ስቲንጂ እንዳትሆን ማለት يدك مغلولة في عنقك ማለት በቃ ትይዘላችሁ ገንዘባችሁ አታወጡም ለልጃችሁ የሚፈልጉት ነገር አላችሁ ግን የለኝም ትላላችሁ ማለት ነው። ስቲንጂ ይሄንን ጉራጌ የምትሉት ማለት ነው። አላይኩ እኛ ሐضرሚ ይባላል በጣም ሴቭ የሚያደርጉ አያወጡም ብር ነው ኢንፋቅ ኢቨን ለምስኪኖች ቅርብ ሰዎች ምናምን አይሰጡም ብር ይዛሉ ገንዘባቸው አይሰሩበትም ምናምን አንዴ ከተሰሩበት ግን በጣም ስቲንጂ ናቸው ማለት ነው። ይሄንን አይሆንም ይላል እና ብር ያላችሁ ብዙ ማታቁት መንገድ ራሱ የምታወጡት ይሄ አይሆንም ይላል። ስለዚህ ባላንስ ማድረግ አለባችሁ፣ በጣም ማሰብ አለባችሁ። ብር ካላችሁ እንፋቅ ማድረግ አለባቸው ለሰዎች የሚፈልጉት ምስኪኖች ማገዝ ሰው መስራት ለኸይር ማድረግ والله መንገድ ማለት ነው ማውጣት ቤተሰብህ ልጆች በቃ ለትምህርታቸው ለሚፈልጉት ነገር ማውጣት አለበት በአቅል ማለት ነው። በመጥፎ ነገር እንዳታወጣው ይሄ ገንዘብ ይልሃል። በመጫወት በቁማር በብዙ ነገር የሚያወጡበት መጥፎ መንገድ ማለት ነው። ይሄ አላህ እንደ ሸይጣን ናቸው ይላል እንደዚህ የሚያደርግ ሰዎች ማለት ነው። ከዛ አላህ ርዝቅ ይሰጣል ብዙ ሰው አላህ ይችላል ከሌሎች ሰዎች ብርላ መስጠት ይሄ ሊፈትነን ምን ላይበት ማለት ነው እንደ ፈተና። ከዛ ልክ ስታምንበት ምናምን ስትጠይቀው አላህ ይሰጣል ርዝቅ አለ ማለት ነው። ከዛ በጣም ትልቅ ዘንብ የምታረጉት ልጃችሁ ስትገድሉ ለገንዘብ ማለት ነው። ልክ ስትፈሩ ገንዘብ ማንስ ሄዳላችሁ ልጃችሁ ትገድላላችሁ። ይሄ በጣም ትልቅ ዘንብ ነው። አላህ ልጁ በርዝቁ ነው የሚያመጣው ይላል። ልክ በአላህ ስታመን በአላህ ትተወከል ከዛ የሰጣህ ስጦታ ልጅ ነው። ይሄ ከአላህ ስጦታ ነው። ከተቀበልክ ከአመንክ በአላህ አላህ
ልጁን በሪስክ ነው የሚመጣው ያ ማለት ሊከፈትልህ በሮች አለ ስራ ልታገኝ ትችላለህ ገንዘብ የሚሰጥህ የሚያግዝህ ሰው ማግኘት ትችላለህ ሰው አታውቅም والله ችሎታ ከሰው በላይ ነው ለዚህ ልጃችሁ አትገድሉም ይላል yeah I'm speaking Amharic ልጃችሁ አትገድሉት ይላችኋል በስትፈሩ ገንዘብ ማለት ነው zoom in the nomil actually a lot of people they speak here in Amharic so whenever I speak English they tell me to translate that's why I just continue speaking Amharic okay thank you anyhow من the nomilan نفسها تقدلوا ይላል ምንም ልጅ ቢሆን ልጃችሁ ቢሆኑ ምናምን አትገድሉ حرام ነው አይላል ትልቅ ዘንብ ነው ባላ ምንድነው حق الشرعي ማለት ያላችሁ አላህ ብቻ ገድላችሁ ማናቸው ገድሉት ያላ የሚገድላችሁ ሰው ድፍንድ ለማድረግ ገድሉት የተገደለ ይጉዳል በቃ እንደዚህ القصاص ማለት አንድ ሰው ሌላ ሰው ከገደለ እሱ መግደል ይችላል ይሄንን ይላል ይሄ ሁላ ማን ነው የሚወስነው ፍርድ ቤት ወይስ ሐላፊነት የተሰጠው ሰው በራሱ መወሰን አይቻልም ይሄ አላህ ነብይ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያለው ለሰዎቹ ለምናምን just ህክመት ማለት ሐላፊነት የተሰጠው ነብይ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም النبي صلى الله عليه وسلم حلفنت لسووچو ليلا الصحابه من يتسطوا الله مياقاچو بحق مياوروت عارف سووچات صفاي سماچو عارف ነው እንደዚህ ከዛ በኋላ በحق ይሰራሉ ጀስቲስ ለማድረግ ማለት ነው እንጂ ዝም ብሎ የትም ሰው አታቅም ሰው ውስጡ ያማን ሃይማኖተን ካራኖ ጥሩ ሰው ነው حق ያቃል አያቅም ፍቅህ ያቃል ይሄ right በቃ ሰው حق ያቃል አያቅም አታቅም ስለዚህ ራሳ እንደዚህ ነው ወሰን ሄደ ገደልክ አይደለም ይሄ በፍርድ ቤት ዙልም እንደታረግ በሰው ማለት ነው ወይስ እሱ ራሱ ያልገደለም ይሆናል አንተ በቃ እሱ ነው ያገደላል ስለዚህ ፍርድ ቤት ዙልም እንደታረግ ሰው እንዳይጠፋ ሁሉ ሰው በራሱ ከሄደ ከገደለ ገናም በቃ ይወረሳል በልጅ ይሄ ነው ያለ እኛጋ ማለት ነው ግን በፍርድ ቤት ብትሄዱ እነሱ ተካትለው የሆነ ነገሮች ፕሩፍስ አድለ ሰዎች ይጠይቃሉ የተገኘ ነገሮች ሲገድለው ምናምን በጣም እርግጠኛ ይሆናሉ ከዛ ይወሰናል መግደል ከሆነ በቃ ፍርድ ቤት ይገደላል ራስህ ትገደለው ማለት ነው በቃ እንደ حقه ደረሰ ማለት ነው ተገደለ ይሄ ሰው በቃ እንደገደለ ማለት ነው አንተ ለምን ደም በእጅህ ትነካለህ በቃ ፍርድ ቤት ሄድክ እርግጠኛ ከሆኑ ሁሉ ነገር አው እሱ ነው የገደለ መግደል ካል መግደል አፉ ካል በገንዘብ በመናምን አልክ በቃ እንደዚህ ደሞ ይሞክራሉ አፍ ለማረግ በሰበብ ይሄዳሉ ይሄንን ሰው እናት አለው ልጆች አለው እንዴት ይገደላል ካሉ በገንዘብ እንሰጣለን ወይስ በሌላ ከሞከሩ አፉ ካላካቸው አፍ ስለዚህ መግባት ያለባቸው ፍርድ ቤት ነው ትልቅ ሰው ሐላፊነት የተሰጠው ሰው ማለት ነው ይሄንን ነገሮች እንደ ይወረስ ይሄንን ንደት መግደል እንደ ይወረስ ከዛ እስከምን ሞት ድረስ ያገደላቸው ዝራቸው ራሱ ይጠፋል ከመሬት ማለት ነው
anyhow ይሄ ለሴቭ ለማድረግ ይሁን ማለት ነው። ሌላ የሚገደልበት ያለ ማረግ ዛኒ አንድ ሰው ካገባ ቺቲንግ ካረጋ በኋላ ማለት ዝና ካረጋ በኋላ ይሄንን እስከሚሞት ድረስ በድንጋይ ይወርወራል አለ ይላል ቁርአን ድረስ ይሄንን ይገደላል። ወይስ ሌላ የሚገደለው ማን ነው? ዲን ከገባ በኋላ ከቀየረ አልሙርተድ የአላህ ዲን ገብቶ በኋላ አመነበት ምናምን ከዛ በኋላ ቀየረ ወደ ሌላ ዲን ወይስ ያለ አቆመው በአላህ ማመን ማለት ነው። ይሄ ይገደላል ይላል ሙርተድ ይባላል። ይሄ ሐቅ ሸርዒ በቃ አላህ النفس የተሰጠን እንደ ስጦታ ሰጠ ለሁሉ ሰዎች የአላህ ይሄንን ነፍስ የአላህ ነው። ከዛ አላህ ይላል ማን ነው የሚገደለው? ይሄ የአላህ ሐቅ ነው ማለት ነው። በአላህ ሐቅ አላህ ይችላል ሁሉ ነገር ማለት ነው። ከዛ ይሄንን አይነቶች ይገደላሉ ካለ ሌላ አይነት አይገደልም ካለ በቃ ይሄንን መሄድ አላህ ሐቅ ነው ማለት ነው። ከዛ መተጃወዝ ማለት እንዳታበዙ አንድ ሰው ከገደለ ሄዳችሁ ፍርድ ቤት ምናምን አንድ ሰው መግደል በቃ ሄዳችሁ ለግን ስትጠይቁ ሐቃቸው ሁሉም እንዳይገደሉ ማለት ነው። ሁሉም ግደላቸው እንደትሉ አንድ ሰው ነው የሚገደለው እንዳታበዙ ማለት ነው። ሄዳችሁ አይ ሁለት ሰው ነው ያገደሉት ሚል ሰው አለ ማለት ነው። ይሄ ዙልም ነው። እሱ ብቻ ከገደለ እሱ አንድ ብቻ ነው መውራት አለበት ማለት ነው ወይስ ፍርድ ቤት መግባት አለበት ምናምን። ግን ሄሮዳችሁ ፍርድ ቤት አስገባችሁ ሙሉ ሰው ወይስ ዛኒያ ሰው የማይመለከታችሁ ሰው አስገባችሁ ፍርድ ቤት ላይ ማለት ነው። ሁሉም ሊገደሉ ይሄ አይሆንም። ወይስ ራስህ ሄደህ ገደልክ አባቱ እናቱ እሱ አይሆንም። እሱ ከገደለ እሱ ነው ሂሳብ ማድረግ ያለበት ማለት ነው። ሌሎች አይመለከታቸውም። ከዛ ምንድነው ሚል 34 اليتيم አባቱ እናቱ የሞቱ ሰዎች ከዛ ገንዘባቸው አንተ ጋር ከሆነ መስጠት አለብህ ይላል። እንዳትሰርቃቸው ልክ ሲያድጉ ወይስ አንድ ነገር ለራሳቸው ካሰራ ይሻላል አሪፍ ነው። ግን ከያዝከው ከአወጣ በሌላ መንገድ ከሰረካ ይሄ መስረቅ ይባላል። በቃ ይሄ ማለት የቲም አልበልተሃል ማለት ነው። አክል ማለት የቲም ይሄ በጣም ትልቅ እስም ነው ማለት ነው። ይሄንን የሚያወራው ስለ ከባይር በቃ ስለ ትልቅ እስሞች አላህ ጀዛም ያረጋችሁበት ነገር ማለት ነው። ወደ ጀሃነም ልትገቡ ትችላላችሁ በይሄንን ስራዎች ማለት ነው። አክል ማለት የቲም الزنا ከገባ በኋላ ሽዲንግ ስታረግ ለነካ ሴት ስታረግ ስትገድል ሰው ይሄንን ትልቆች ማለት ነው ከባይር ማለት ነው። ለምን አለ ከገባህ በኋላ ሌላ ሴት ከፈለክ ከወደድክ ወይስ መጀመሪያው አትርግዝም ሰበብ አለ መጀመሪያው አትርግዝም መስማማት አልቻልክም ከመጀመሪያው መጠየቅ አለብህ። እሺ ካለች ቀጥልክ አገባህ እስከ 4 በአላህ ያስፈቅዳል ማለት ነው። እስከ 4 መግባት ይችላል ይላል። ግን ገንዘብ ካለ እኩል መስጠት ካለ ትችለው ነገር አንዷ መቀየር ከፈለክ አንዷ በቃ ዲቮርስ አድርገን ካላት እኔ አልፈልግም ሌላ ወደኔ መግባት ፈታት ሌላ ቀይራት ይላል። ከዛም ተወስቶበት ነገር የለም ምናምን ይላል ማለት መጠየቅ አለበት።
ያለበት ሐቅ አንተ ጋር ካለ ትመልሰለታል እሷ ግን አልፈልግም ካለች በቃ ብቻ እሱ ይፍታኝ በቃ ምንም ምትወስድበት ነገር የለም ምንም በቃ መፍታት ከዛ ሌላ ሚስት ቀይር አላህ ካልተስማማችሁ መፍታት ይላል እንዳትደባደቡ እንዳትሰዳዱ እንደሄንን ግን እሺ ካለች በቃ ችግር የለም አግባ እኔ ላይ እንዳትፈተኝ ካለች በቃ ቀጥል ለሁለተኛ ግን እኩል መስጠት አለበት ገንዘብ መክፈል አለባችሁ መኖር አለበት ከልጆች ጋር እኩል ልብህ መስጠት አለበት ማለት ነው ስለዚህ አላህ የተሰጠህ ነገሮች አሉ ወደ ሌላ ወደ حرام አትግባ ይልሃል ለምን መጥፎ ነው ለልጆች ስም መጥፎ ነው ለአንተ ለሚስትህ መጥፎ ነው ሊታመምህ ይችላል anyhow መጥፎ ነው ይላል ቁርአን ላይ ከፈለጋችሁ መግባት መፍታት ትችላላችሁ መግባት ሌላ መቀየር ትችላላችሁ መብዛት ትችላላችሁ እስከ 4 ድረስ ካላችሁ ብር ምናምን መግባት ትክክለኛ መግባት ትችላላችሁ ይላል ከዛ ሚዛን ስታረጉ ወይስ በአንድ ነገር ለመወሰን ሚዛን አርጉ ይላል ወይስ ኢቃስቻት ወይስ እንደዚህ በስራችሁ በጣም ትክክለኛ ሚዛን አርጉ በአድል በጀስቲስ ይላል ሰው ዙልም ታረጉ ሰው እንዳትሰርቁ ሰው ሚዛን ስታረጉ እኩል መሆን አለበት ማለት ትክክለኛ ሚዛን ማውጣት አለባችሁ ይሄ ከአኺራ ጀዛ ያስተላልፋችሁ ማለት ነው ትሸንፋላችሁ ወደ ጀሃነም አትገቡ ማለት ነው ከዛ ምንድነው ሚል አትከታተል ማታውቀው ነገር አትከታተል ይላል በጣም እርግጠኛ መሆን አለበት በሰበብ መሄድ አለበት ከዛ በኋላ መወሰን ማለት ነው ልክ ስትወስኑ አንድ ነገር በሰው ሐቅ ማለት አንድ ነገር ራሱ ለመሽተሃት ለምናምን በዲን አንድ ነገር ሐሳብ ከሰጡ አንድ ሰዎች ዲን ላይ እንደዚህ ይላል ዲን ላይ حرام حلال ይላል እንደዚህ ሽጥ ይላል ይሄ ነው አትከታተል ይልሃል ወይስ ሌላ ይመጣል ነገርሃል የሌላ ሰው ታሪክ ማይረባ ታሪክ ወይስ ውሸታም ነው ሊሆን ይችላል ስለዚህ አትከታተሉ ሰዎች ወይስ አንድ ነው እናንተ አክላላችሁ እርግጠኛ መሆን አለባችሁ በጣም በሰበብ መሄድ አለባችሁ በደሊል በፕሩፍ በምናምን ከዛ በኋላ መወሰን አለባችሁ ይላል በተጠቀሙት አይን አላችሁ ብታዩበት ማለት ነው እንደ ምስክር አፍ አላችሁ ልትጠይቁት ትችላላችሁ መፈለግ ምናምን ልትሰሙት ነገር ስለዚህ ተጠቀሙት በጥሩ ነገር ተጠቀሙት ምትሰሙት ማለት ነው خير النجار تتقمت እርግጠኛ ልትሆኑ ወይስ ፕሩቭ ልታረጉ ወይስ በሸር እንዳትገቡ ማለት ነው አፋላቸው ሄዳችሁ ሌላ ሰው ማባላሻት ስም ወይስ ምናምን ይሄ በሸር ነው የምትጠቀሙበት ማለት ነው ይሄንን የተሰጣችሁ አፍ አይን ጆሮ ልትሰሙበት ልታዩበት ልታወሩበት ይሄንን በخير ነው ተጠቀሙት ይላችኋል ልክ ስትወስኑ ነገር ልክ ስታወሩ ነገር ልክ እርግጠኛ መሆን አለባችሁ ሌላ በሰበብ መሆን አለባችሁ መውሰድ አለባችሁ ከዛ በኋላ አውሩ ከዛ በኋላ
አድርጉ ይላል። ግን በኸይር ተጠቀሙት ማለት ነው። አላህ ለሰዎቹ ኸይር ይፈልጋል። ራሳችሁ ሸር ለማድረግ ምናምን አይፈልግም። እንደዚህ ነው። ከዛ አያ 40 ምንድነው የሚለን? በጣም ኃይለኛ ሰዎች ነበሩ፣ ተንካሪ ሰዎች ማለት ነው። የጠየቁት ምንድነው ያሉ? አላህ ወንዶች ሰጠን ልጆች ማለት ነው፣ በኒን ወንዶች ሰጠን። ለራሱ ግን ሴቶች መላክ ያዛ ማለት ነው። الملائكة بنات እና ይሄ በጣም አግሊ ማለት በጣም ነጅስ ማይረባ ወሬ ነው ይላል ማለት ነው። ማይመለከተው አላህ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን አይነት ተንካሪ ሰዎች ወደ ጀሃነም መግባታቸው አይቀርም። ይሄ የምታወራው ነገር ስለአላህ ሽርክ ታደርጋለህ፣ ኩፍር ታደርጋለህ። በዚህ አይነት ወሬ ስታወራ አላህ ጀዛ ያረጋሃል ማለት ነው። እና አላህ ይሰማል ሁሉ ነገር። አላህ ሰምቶ መለሰላቸው በዚህ አያ ማለት ነው። እንደዚህ ይላሉ ነበር ሲላኔ ያለ ማያቁ ማይመለከታል በኔ ማለት ነው። ከዛ ተስቢህ ለአላህ ያረጋል ሁሉ ሰው፣ መሬት ያለ ነገሮች ሰዎች ምናምን ሰማይ ያለ ሁሉ ነገር ተስቢህ ለአላህ ያረጋል ማለት ነው።